Now I'll be seeing cytokines, the concentration-dependent cytokine actions. At low concentrations, it will have localized effect, limited to the tissue of origin, and produced by activated inflammatory and immune cells. At moderate concentrations, there will be systemic circulation There will be the beginning of systemic circulation that triggers broader inflammatory responses, and at higher concentration there will be potentially dangerous systemic effect and significant physiological disruption. We will see local versus systemic effects, inflammatory responses, local effects and systemic effects. At local effects we see pro-inflammatory action confined to the production site and minimal systemic impact. At systemic effects we see it is triggered by increased tissue damage. There will be increased tissue damage that will trigger the systemic effects. There will be widespread inflammatory response. Key manifestations will be fever, anorexia, malaise, acute phase reactant production and bone marrow stimulation that will release neutrophils. We will see now dangerous high concentration complications. What are the complications at very high concentration? Critical physiological disruptions, myocardial depression, reduced cardiac contractility, significant risk in septic shock, vasodilation, massive nitric oxide production, relaxation of the smooth muscle, dramatic blood pressure drop. Endothelial cell activation will cause increased platelet adhesion. There will be coagulation system activation and leukocyte interaction. What will be the circulatory system impacts? Endothelial cells become sticky, WBCs accumulate and release of toxic cellular products. Pulmonary circulation consequences, severe respiratory complications, neutrophil activation, microcirculation damage, pulmonary capillary destruction. As a result, there will be severe pulmonary edema and respiratory distress syndrome. Now let us see the mechanism of cytokine activation. There is a microbial invasion, then there will be the endotoxin released by the then endothelial and macrophage activation will be there. Then there will be massive cytokine production. Systemic inflammatory response will be there. Key molecular interactions will be tumor necrotic factor or interleukin-1. At low concentration, it will have local effect. At moderate concentration, it will have systemic inflammation. At high concentration, it will be potentially fatal. We will see now adult respiratory distress syndrome. What is adult respiratory distress syndrome? It is severe respiratory condition with high mortality rate. Its key characteristics are that it is caused by excessive cytokine production. And critical warning, excess cytokines can be dangerous to the body. We have to remember this. Now we will see cytokine progression effects. Cytokine progression and its effects. Inflammatory stage, low concentration, local inflammatory feature, localized symptoms. At moderate concentration, systemic effects, fever development. And high concentration, extremely dangerous situation, potential multi-organ failure. Cytokine activation cascade, key cytokines involved are interleukin-1 and tumor necrotic factor. Activation consequences, the coagulation system simulate होणार, platelet activate होणार, आणि potential development of disseminated intravascular coagulation. This DIC. यात कसं असतं, coagulation factor consumption coagulopathy आहे. coagulopathy म्हणजे ज्यामध्ये की coagulation factors consume होतात एका ठिकाणी, तिथं थ्रोम्बोसिस होतं, त्याच्यामुळे दुसरीकडे coagulopathy होते, कारण की तिथं coagulation factor तिथं नाही. disseminated intravascular coagulation. Its alternative name is coagulation factor consumption coagulopathy. Bleeding from multiple body parts because the coagulation factor they are consumed, and it is systemic circulatory bleeding is there. Mechanism of DIC क्या है? Stages, first of all, generalized endothelial cell damage, then widespread vascular coagulation, consumption of all coagulation factors. Coagulation process initial phase is massive systemic coagulation. Massive systemic coagulation. And secondary phase मध्ये activation of fibrinolysis process, conversion of plasminogen to plasmin and breakdown of fibrin is there. Okay, so there is bleeding. Regulatory mechanism, transforming growth factor beta. We know that this causes fibrosis. We saw this where? We saw this in the kidney. Sclerosis we saw. TGF beta. Okay, it is anti-inflammatory cytokine. It downregulates the inflammatory process. It transforms the inflammatory cells, inhibits the multiple immune cells like neutrophil, macrophage, eosinophil, basophil, lymphocytes, and it activates the repair processes. Inflammatory resolution mechanism is natural process is what inflammation starts, infection is spread, inflammatory cells are toned down, and repair mechanism is activated. Wait, cytokines part 3, page 1. Cytokines part 3, page 2. 2, 3, 4, 5. Okay, no. 6. Okay, we have come till here. We will see now what are the warning signs. Cytokine concentration low तो local inflammation होगा, moderate तो systemic effects fever दिखेगा, high तो multi organ failure risk होता है. Inflammatory process का regulation कैसे होता है? Healing और repair mechanism है. During inflammatory process or injury, body initiates a self regulating mechanism. जेव्हा पण inflammatory process किंवा injury होते तेव्हा body एक self regulating mechanism सुरू करते आणि मग काय होतं की त्याच्यामध्ये inflammatory cause किंवा microbes रिमूव्हल होतं आणि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रान्सफॉर्मेशन होतं, फायब्रोसाइट्सचं फायब्रोब्लास्टमध्ये ॲक्टिवेशन होतं आणि रिपेअर प्रोसेस सुरू होते. किमोकाइन्स पाहायचे जातात. ते आर किमोटॅक्टिक सायटोकाइन्स. त्याचं फंक्शन काय की ते WBCsला इन्फ्लेमेशन साईटजवळ अट्रॅक्ट करणार आणि ते WBC जे आहेत ते इंजर्ड एपिथिलियमला काय करणार, स्टिक ॲडियर करणार आणि WBCचं एक्स्ट्रावेसेशन. इट विल फॅसिलिटेट द WBC का एक्स्ट्रावेसेशन. वेसलमधून WBC बाहेर काढायचे, इन्फ्लेमेशन साईटला अट्रॅक्ट करायचे आणि तिथं ठीक आहे, आणि जे इंजर्ड एंडोथेलियम त्याचं स्टिक करून तिकडे त्याचं एक्स्ट्रावेसेशन करायचं. आता पाहायचं 6वं पेज झालं, आता 7वं पेज. तर केमिकल प्रॉपर्टीज किमोकाइन्स बघितले, डेफिनेशन पाहिलं तर कंपोजिशन काय, स्मॉल प्रोटीन्स पेप्टाइड्स आहेत, कमी मॉलिक्युलर वेट आहे, ॲक्ट ॲज ल्युकोसाइट किमो अट्रॅक्टंट. किमोकाइन्सचं नथिंग बट ल्युकोसाइट अट्रॅक्टंट्स. किमोकाइन्सचं क्लासिफिकेशन कसं आहे? सिस्टीन रेसिड्यू कॅरेक्टरिस्टिक्स, प्रेझेन्स ऑफ सिस्टीन रेसिड्यूज ॲट मॉलिक्युल्स बिगिनिंग. मॉलिक्युलच्या सुरुवातीला पेप्टाइडच्या सुरुवातीला सिस्टीन रेसिड्यूज असतात. क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिस्टीन रेसिड्यूचं पोझिशनिंग. 4 टोटल टाइप्स आहेत, ॲडव्हान्स स्टुडंट्स आणि 2 प्रायमरी टाइप्स, स्टँडर्ड स्टुडंट. ॲडव्हान्स म्हणजे स्टुडंट्स आहेत आणि त्यांनी लक्षात ठेवायला सांगितलं. 4 टोटल टाइप्स आहेत आणि 2 त्यातले प्रायमरी. तर हे CXC म्हणजे सायटोकाइनच्या इथे मधलं 3रा पोझिशन MT आहे. हे काय अल्फा किमोकाइन म्हणतो आपण त्याला. त्याच्यामध्ये 1 सिस्टीन रेसिड्यू, अनदर अमिनो ॲसिड इन्सर्टेड बिटवीन फर्स्ट 2 सिस्टीन रेसिड्यूज. या दोघांमध्ये
दुसरा अमिनो ॲसिड इन्सर्ट केलेला आहे. पहिल्या 2 सिस्टीन रेसिड्यूजच्या मध्ये अमिनो ॲसिड इन्सर्टेड असतो अल्फा किमोकाइन. इंटरल्युकिन 8 एक्झाम्पल. ठीक आहे. प्रोडक्शन मेकॅनिझम प्रोड्यूस बाय मॅक्रोफेज एंडोथेलियल सेल. ॲक्टिवेशन ट्रिगर्स इंटरल्युकिन 1 आणि ट्यूमर नेक्रोसिस फॅक्टर. हे न्यूट्रोफिलला ॲक्टिवेट करणार, एंडोथेलियल सेल्सला स्टिम्युलेट करणार, तिथलं इंटरॅक्शन स्टिम्युलेट करणार, फॅसिलिटेट द WBC मायग्रेशन टू द इन्फेक्शन साईट. हे किमोकाइनचं एक्झाम्पल आहे राईट. हे सगळे काय काम करणार, याचं ॲक्टिवेशन ट्रिगर केलं की हे पण ॲक्टिवेट होणार. ठीक आहे. आता पाहायचं 7वं पेज, आता 8वं पेज. किमोकाइन क्लासिफिकेशन टेबल. किमोकाइन टाईप, सिस्टीन कॅरेक्टरिस्टिक असे, प्रायमरी टार्गेट काय एक्झाम्पल. आपण अल्फाचं पाहिलं, इंटरल्युकिन 8 एक्झाम्पल होतं. त्याचं प्रायमरी टार्गेट आहे न्यूट्रोफिलला अट्रॅक्ट करणार इन्फेक्शन साईडला. सिस्टीन कॅरेक्टरिस्टिक अमिनो ॲसिड बिटवीन सिस्टेन्स. CC बीटा जे आहे ते ॲडजसेंट सिस्टीन्स असतात त्यामध्ये. त्याचं टार्गेट आहे ल्युकोसाइट्स आणि न्यूट्रोफिल्स आणि एक्झाम्पल नॉट स्पेसिफाईड इन ट्रान्सक्रिप्ट. ठीक आहे. तर किमोकाइन ॲक्टिवेशन प्रोसेस कशी आहे, इन्फ्लेमेशन झालं, मॅक्रोफेज ॲक्टिवेट झाले, सायटोकाइन प्रोडक्शन झालं, एंडोथेलियल सेल ॲक्टिवेट झालं, इंटरल्युकिन 8 रिलीज झाला. ठीक आहे. एंडोथेलियल ॲक्टिवेशनमधून इंटरल्युकिन 8 रिलीज झाला, मग त्यांनी न्यूट्रोफिलला बोलवलं आणि इन्फेक्शन किंवा इंजुरीचा मग तो रिस्पॉन्स झाला. ठीक आहे. तर ओव्हरव्ह्यू ऑफ किमोकाइन्स बघूयात. केमिकल मेसेंजर्स क्रुशियल फॉर इम्यून सेल रिक्रुटमेंट अँड इन्फ्लेमेशन, क्लासिफाइड into different groups based on cysteine residue positioning. CXC alpha chemokines, first and second cysteine residues are separated by an amino acid. Its primary function is neutrophil activate करणं, बोलवणं आणि सिग्नेचर एक्झाम्पल याचं इंटरल्युकिन 8 आहे. इट इज CXC alpha chemokine. न्यूट्रोफिल रिक्रुटमेंट निमोनिक कसं आहे, ईट अँड ईट, मीट अँड मीट. ईट अँड ईट, मीट अँड मीट. याचं म्हणजे काय, डिस्क्राइब्स द न्यूट्रोफिल इंट्रॅक्शन. ईटिंग द मायक्रोब्स, मीटिंग द एंडोथेलियल सेल्स आणि मेटिंग विथ इन्फ्लेमेटरी साइट्स. म्हणजे की जे न्यूट्रोफिल्स आहेत आपल्याला माहिती आहे मॅक्रोफेज त्याचं फेगोसाइटिक ॲक्शन असतं. तर मग न्यूट्रोफिल काय करणार, न्यूट्रोफिल येणार, ते तिथल्या पर्टिक्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझमला खाणार आणि नंतर ते एंडोथेलियलला सेलला तिथं मिळालं होतं ना, तिथं त्याचं सायटोकाइन वगैरे रिलीज जाऊन तिथून ते तिथे पाठवला गेला होता आणि मग ते इन्फ्लेमेटरी साईटला जाऊन मेट करणार असं. CC बीटा किमोकाइन स्ट्रक्चरल कॅरेक्टरिस्टिक फर्स्ट अँड सेकंड सिस्टीन रेसिड्यूज आर consecutive unique trait, no amino acid between them. आणि सेल रिक्रुटमेंट कॅपेबिलिटीज काय, इट विल अट्रॅक्ट मोनोसाइट्स, मॅक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल. म्हणजे न्यूट्रोफिल सोडून इओसिनोफिल, बेसोफिल आणि मोनोसाइट आणि मॅक्रोफेज इज नथिंग बट अ मोनोसाइट ॲट द टिश्यू लेवल, बट इट कॅनॉट अट्रॅक्ट द न्यूट्रोफिल. ओके. नाउ वी हॅव टू सी गामा किमोकाइन्स. ठीक आहे. आपण अल्फा किमोकाइन पाहिलं, बीटा पाहिलं, आता आपल्याला गामा किमोकाइन पाहायचं आहे. त्याचं डिस्टिंक्टिव्ह फीचर आहे की ओनली वन कन्झर्व्ड सिस्टीन रेसिड्यू, लॅक फर्स्ट अँड द थर्ड कन्झर्व्ड रेसिड्यू. ठीक आहे. हे जे आहे ना, पहिलं आणि तिसरं ह्याच्यामध्ये नाही, हे असं मधोमधवालं सिस्टीन आहे गामा, लॅक फर्स्ट अँड द थर्ड. की मेंबर इज लिम्फोसाइट. आता इथे नोटेबल CC किमोकाइन एक्झाम्पल्स बघायचे आहेत. एकच मिनिट. CC म्हणजे कोणतं, बीटा आले, एकच मिनिट थांब बघूयात. इओटॅक्सिन, MCP1 आणि रॅन्टिस. याचं स्पेसिफिक अट्रॅक्शन कोणाला करणार आहे, हे इओसिनला, मोनोसाइटला, मल्टिपल व्हाईट सेल्सला. ठीक आहे. इओटॅक्सिन नंतर इओसिन, मोनोसाइटवाला MCP1 आणि मल्टिपल व्हाईट सेल रॅन्टिस. ठीक आहे. डेफिनेशन आणि बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक किमोकाइन ते काय, किमोटॅक्टिक सायटोकाइन्स that attract WBC, मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर, स्मॉल मॉलिक्युलर वेट, पेप्टाइड्स अँड प्रोटीन. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फर्स्ट 4 कन्झर्व्ड रेसिड्यूज. ओके. Primary function cell recruitment and signaling in immune responses and development. Recruitmentचा अर्थ काय असतो, it is systematic process of identifying, attracting, screening, interviewing and hiring qualified candidate to fill recruitment in medical. That is audiological phenomenon where नाही रे बाबा इथं नाही. Critical multi-step process where immune cells, leukocytes like neutrophils, monocytes move from bloodstream into surrounding tissues to combat infection or injury. ठीक आहे. तर सेल रिक्रुटमेंट अँड सिग्नलिंग इन इम्यून रिस्पॉन्स अँड डेव्हलपमेंट. किमोकाइन क्लासिफिकेशन पाहिलं आपण, तर अल्फामध्ये काय होतं, CXCX, बीटामध्ये CC आणि CXCX वाल्याचं काय, प्रायमरी टार्गेट न्यूट्रोफिल होतं, अट्रॅक्ट न्यूट्रोफिलिक सेल. CEC जे आहे ते बीटा आहे, मोस्ट WBCला ते अट्रॅक्ट करतं एक्सेप्ट न्यूट्रोफिल. आणि रिसेप्टर एक्झाम्पल CCR5 आणि याचं एक्झाम्पल काय होतं, हे इंटरल्युकिन 8 न्यूट्रोफिलला अट्रॅक्ट करतो आणि हे CXCX टाईप आहे. ठीक आहे. आणि हे कसं आहे, CC वालं CCR5 रिसेप्टर एक्झाम्पल. नंतर गामा किमोकाइन कसं आहे, हा हे त्याचं प्रायमरी साईट आहे लिम्फोसाइट. ठीक आहे. तर लिम्फोसाइट अक्युमुलेशन ड्युरिंग इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस. तर हे बेसिकली आपल्याला क्रॉनिक इन्फ्लेमेशनमध्ये दिसणार आहे आणि इट्स फॉर लिम्फोसाइट रिट्रॅक्शन. CX3C हे काय, किमोकाइन प्रायमरी टार्गेट, मोनोसाइट आणि लिम्फोसाइट. युनिक कॅरेक्टरिस्टिक सेपरेटेड बाय 3 डिफरंट अमिनो ॲसिड. CXXXC 3 डिफरंट अमिनो ॲसिड्सनी सेपरेटेड आहे. किमोकाइन रिसेप्टर कॅरेक्टरिस्टिक्स, दे आर 7 पार्ट सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स, असे काहीतरी 7 पार्ट सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स कपल्ड इंट्रासेल्युलरली विथ G प्रोटीन. ओके. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 विथ G प्रोटीन सर्पेंटाइन रिसेप्टर. आणि याचे एक्झाम्पल आहेत CXCR4 रिसेप्टर 4 आणि रिसेप्टर 5. ठीक आहे. तर इथं जो रिसेप्टरचं एक्झाम्पल पाहिलं आपण हे होतं. Unexpected interactions, HIV and chemokine receptors. Mechanism: HIV surface glycoproteins use chemokine receptors as co-receptors, and virus bind to the specific receptor, uses co-receptor to enter the target cell. Some receptor mutations prevent the viral entry. So genetic mutation असेल तर काही receptorचं mutation होईल आणि ते viral entryला होऊ देणार नाही. Broader biological roles. Beyond inflammation, what is the role of these chemokines? Embryogenesis मध्ये critical in cell positioning during an organ development. During organogenesis, chemokines guide the cell migration from mesoderm, endoderm and ectoderm. And we will see there is a chemokine. Chemokine is a protein. It has a receptor. मग तो बाइंड झाला की सेल्युलर रिस्पॉन्स होतो. न्यूट्रोफिल अट्रॅक्ट झाले की इन्फ्लेमेशन होतं. ते कशाद्वारे होणार, CXCXनी. हे आहे इंटरल्युकिन 8 ह्या प्रकारचं आहे, अल्फा किमोकाइन आहे. नंतर लिम्फोसाइटचं मायग्रेशन बीटावाल्याने होणार, ते कसं आहे, CC वालं. त्याच्याने इम्यून रिस्पॉन्स होणार आणि एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट होणार आणि ऑर्गन फॉर्मेशन होणार. तर आपण पाहिलं की रिसेप्टर म्युटेशन टेबल बघूया. हा पर्टिक्युलर रिसेप्टर आहे CXC वाला रिसेप्टर, म्हणजे पहिला रिसेप्टरचा चौथा आहे. आणि त्याचं नॉर्मल फंक्शनिंग काय की किमोकाइन बाइंडिंग. आणि त्याचं म्युटेशन झालं की काय होणार, पोटेन्शियल HIV एंट्री ब्लॉकेज करणार. HIVला
एंटर करू देणार नाही सेलमध्ये. CCR5 आता बीटावाला जे होतं ना त्याच्या रिसेप्टर 5 आहे, त्याचं नॉर्मल फंक्शन इम्युन सेल सिग्नलिंग आहे. इम्युन सेल म्हणजे की लिम्फोसाइटला सिग्नल करतं ते. पण त्याचं जर म्युटेशन झालं तर ते व्हायरल इन्फेक्शनला रेजिस्ट करणार, रेजिस्टन्स टू व्हायरलचा इन्फेक्शन म्हणजे व्हायरल इथं येऊ देणार पण त्याचं आतमध्ये डुप्लिकेशन रेप्लिकेशन होऊ देणार नाही. ओके.